ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਆਲ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। तो इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 61 ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 9 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ। तो ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 60 ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਲਏ ਨੇ। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, असाइनमेंट 61 जो कि चैप्टर संख्यावां नाल खेडना नाल संबंधित है। आओ इस बारे समझते हैं। इस चैप्टर के नाल संबंधित जो अज का टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो है भाज योगता, मीनस डिविजिबिलिटी रूल। भाज योगता मीनस डिविजिबिलिटी रूल। सो डिविजिबिलिटी रूल का मतलब की है कि असी किहड़ी संख्या नूं किस संख्या दे नाल भाग कर सकते हैं, उस बारे प्यारे विद्यार्थियों असी समझांगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी बच्चे इस विच बहुत सारियां गलतियां करते हैं, तो इसनूं बच्चे ध्यान नाल समझना और अपनी कॉपी ते नालों नाल नोट करना है। और फिर असी इस नाल संबंधित कुछ क्वेश्चन भी करने ने जिहड़े पेपर दे विच आउण दे मैक्सिमम चांस ने। तो बच्चे पहला टॉपिक है किसी भी संख्या दी दो नाल भाजयोगता, मीन्स रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। दो नाल हुण बच्चे दो नाल भाजयोगता किवें चेक करते हैं। दो नाल भाजयोगता बच्चे करनी बहुत ही सौखी आ। दो दे गुणज देख लो, मतलब दो दे गुणज का मतलब दो का पहाड़ा भी देख सकते तुसी कि 2 एकम 2 हुंदा, 2 दूनी 4 हुंदे, 2 दिए 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। बस इत्थे तक ही करना, अगे करन दी लोड़ नहीं है। ते जे असी गुणज लिखने आ ते 2 दे गुणज बच्चे मतलब मल्टीपल के मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 वो की आ जाने 2 4 6 8 10 12, उस तो बाद 14 16 18 20 सो ऑन। सो ये बच्चे इत्थों ये पता लग रहा कि वो संख्यावां जिन्हां दे इकाई अंक, इत्थे इकाई अंक देखो की आ रहा, बार बार रिपीट हो रहा है। किहड़े किहड़े 2 4 6 8 ते 0। मतलब किसी भी नंबर दे द नंबर हैविंग these digits at one's place। ठीक है, the numbers having these digits at one's place, मतलब इकाई अंक 2 4 6 8 0 ये होण तां वो संख्या 2 नाल भागयोग होएगी। एग्जाम्पल ले लो, कोई भी संख्या लो, 2 2 5 7 2 5 4 3। तो तुहानूं कोई एडी वड्डी संख्या दा पुछ लवे कि 2 नाल भागयोग है कि नहीं है, तो तुसी की करना बच्चे, तुसी इसका सिर्फ किहड़ा अंक देखना है, वंस प्लेस से मतलब इकाई अंक। तो इकाई अंक जे 2 आ जां 4 आ जां 6 आ जां 8 आ जां 0 आ, तो फिर वो संख्या मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अदरवाइज नॉट। तो ये संख्या 2 नाल डिविजिबल नहीं है। समझ आ गई गल। तो यही संख्या बच्चे अगर 2 2 5 7 2 5 4 ये हुंदी तो इस विच इकाई अंक कितना है 4, तो ये 2 नाल भाग हो जानी सी। तो 2 की भागयोगता किदां चेक होनी है कि संख्या दा की देखना ने, की देखना है इकाई अंक। इकाई अंक अगर 2 4 6 8 0 है तो वो संख्या भागयोग है, नहीं तो नहीं है। किहदे नाल 2 दे नाल।
2 ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਦਾ divisibility rule, check one's place digit. If it is 24680, then that number will be divisible by 2, otherwise not. मतलब ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 2 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ मतलब all even numbers are divisible by 2। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट है 10 नाल भाजयोगता। तो 10 नाल भाजयोगता किस तरह देखांगे, असी 10 दे गुणज लिखते हैं। 10 दे गुणज मतलब मल्टीपल ऑफ 10, तो वो की आ जाने आ 10 20 30 40 50 60 70, इसी तरह 80 90 ਤੇ 100। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, 0 0। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਕੀ ਹੋਵੇ 0 ਹੋਵੇ, 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, 3 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। मतलब ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 0 ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆ 10 ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 0। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ 10 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਕਿਦਾਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਦੇਖਾਂਗੇ, 2 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਜ 2 4 6 8 10 ਇਹ ਆਏ ਸੀ। मतलब ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 2 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ। 10 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਕਿਦਾਂ ਚੈੱਕ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 0। ਅਗਰ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 10 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ 5 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗਤਾ। 5 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ 5 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਕਿਦਾਂ ਚੈੱਕ ਹੋਣੀ ਆ। 5 ਦੇ ਗੁਣਜ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ 5 ਦੇ ਗੁਣਜ मतलब ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 5 5 10 15 20 25 30 35 so on। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਬੱਚੇ 0 ਤੇ 5 ਇਹ ਦੋ ਆ ਰਿਹਾ। 0 ਅਤੇ 5 मतलब 0 ਅਤੇ 5 ਇਹ ਇਕਾਈ ਅੰਕ मतलब 1 ਪਲੇਸ ਤੇ 5 ਦੇ ਗੁਣਨਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 0 ਜਾਂ 5 ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 5 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। मतलब कोई भी संख्या ले लो, 1 2 5 3 5 3 7 5, तो ये संख्या दे विच इकाई अंक की है 5 है। तो ਇਹਦਾ मतलब ये 5 नाल डिविजिबल है, 5 नाल भाजयोग है। ठीक है जी। उस तो बाद बच्चे नैक्सट है हुण सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है 3 ਅਤੇ 9 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗਤਾ। 3 ਅਤੇ 9 ਇਕੱਠਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਸੇਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 2 5 ਅਤੇ 10 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਦੇਖੇ ਸੀ। 2 ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਜੇ 2 4 6 8 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ। 5 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 0 ਜਾਂ 5 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 10 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, 0 ਇਕਾਈ ਅੰਕ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 2 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗਤਾ, 5 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਤੇ 10 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗਤਾ। ਪਰ
3 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਮੀਨਸ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ एग्जाम्पल ਲੈਨੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। एग्जाम्पल ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ 3573 मतलब 3573 ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਬੱਚੇ? ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ means addition of all digits. Add all digits of a given number. So कितना बनता देखो 3 जमा 5 कितना हो गया 8 8 जमा 7 कितना हो गया 15 15 जमा 3 कितना हो गया 18। बच्चे 18 जो है ये 3 ਤੇ 9 ਦਾ ਗੁਣਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ 3 ਤੇ 3 ਦੇ ਗੁਣਜ ਤੇ 9 ਦੇ ਗੁਣਜ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖੋ। 3 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਤੇ 9 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ। 3 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ 3 6 9 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 15 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ 18 ਤੇ 9 ਦੇ 9 18 27 36 so on। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 18 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਆ 3 ਨਾਲ ਤੇ 9 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ 3 ਤੇ 9 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ 3 ਤੇ 9 ਦੇ ਗੁਣਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੀਨਸ 3 ਜਾਂ 9 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਹੈ 3 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ एग्जांपल ਲਓ ਇਸੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। एग्जांपल है 21436587। प्यारे विद्यार्थियों इन्हां अंकां दा जोड़ करते हैं। 2 जमा 1 3 3 जमा 4 7 7 जमा 3 10 10 जमा 6 16 16 जमा 5 16 जमा 5 21 21 जमा 5 21 जमा 8 29 29 जमा 7 किन्ने हो गए 36। ਹੁਣ 36 3 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਗੁਣਜ ਹਨ ਮਤਲਬ 12 ਤੀਆ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 36 ਤੇ 9 ਚੌਕਾ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ 36। ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ 24x ਤਾਂ ਇਹ 9 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, x ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਲਈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ x y z ਕੁਝ ਵੀ a b c ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਯਾਦ ਕਰੋ 9 ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋੜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 9 ਦੇ ਗੁਣਜ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਖਿਆ 9 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, अंका दा जोड़ 2 जमा 4 जमा x 2 जमा 4 किन्ने हो गए 6 जमा x 9 नाल भाजयोगता है ना
तो ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9 ਦੇ ਗੁਣ ਚ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 9 ਦੇ ਗੁਣ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ 9 18 27 36 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ तो पहली संख्या 9 आ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਣੀ ਫਿਰ 9 ਹੀ ਬਣਾਣੀ ਆ ठीक है ਤੇ ਇੱਥੇ 6 ਜਮਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 9 ਆ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ 3 तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਜੇਕਰ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਬੱਚੇ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ 2 4x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ 3 243 243 तो ये नंबर जिहड़ा आ वो 9 दे नाल की आ डिविजिबल होएगा सो बच्चे इस तरीके नाल क्वेश्चन करना है सो प्यारे विद्यार्थियों इसनू नोट करो क्वेश्चन की सी 2 4x डिविजिबल बाय 9 ठीक है उन्ना डिविजिबल है ते इत्थे x दा मुੱਲ पता करना मींस फाइंड दी वैल्यू ऑफ x सब तो पहला ਅਸੀਂ अंकां दा जोड़ करांगे ਜਦੋਂ अंकां ਨੂੰ जोड़िया तो ये आ गया 2 जमा 4 जमा x 2 जमा 4 किन्ने बन गए 6 6 जमा x 9 ਦੇ ਗੁਣ ਚ ਕੀ ਆ 9 18 27 36 ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 9 ਗੁਣ ਚ ਬਣਾਉਣਾ 6 ਜਮਾ 3 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 9 तो ये ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 243 x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ क्वेश्चन है अगर 21y5 ये 9 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਜਾਂ 9 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ y ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤਾਂ ਅੰਕ ਕਿਹੜੇ ਆ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 2 जमा 1 जमा y जमा 5 तो 2 जमा 1 कितना आ गया 3 3 जमा 5 8 ਤੇ 8 जमा y ਇਹਨੂੰ 8y ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਆ ਇਹ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 8y नो ਇਹ ਕੀ ਆ 8 जमा y 8 जमा y तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 9 ਦੇ ਗੁਣ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ 9 ਦੇ ਗੁਣ ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ 9 18 27 36 तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਗੁਣ ਚ ਬਣ ਜਾਣਾ ਦੇਖੋ 8 ਜਮਾ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 9 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਈ 2 1 1 5 ਇਹ 9 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 61 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 3 1 z5 ਜੋ ਹੈ ਉਹ 9 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆ ਮਤਲਬ 9 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ y z ਦਾ ਮੁੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 2 4x ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਤੇ 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ वो की होएगी अगर x कोई डिजिट है ठीक है तो प्यारे विद्यार्थियों असाइनमेंट 61 तो समझ आई होगी आस करदा इस आस के नाल ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਅਗਲੀ ਅਸਾइनमेंट 62 ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ till then stay at home stay healthy stay safe thank you so much ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾइनमेंट ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਫੋਨ